give this family under your hands. Hallelujah. The child of God. Bless this child of God and let her be a great blessing and to the family and to the nations. And let her be used mightily in the end time revival. And according to Acts 2:17, the Spirit of the Lord will be poured out on Hallelujah. the sons and daughters, Amen. and they will prophesy. Amen. And the young, they will see visions, and the old people, they will see dreams. And let this be evident Amen. in the child, and let her be a great blessing. Amen. And ഈ ശുശ്രൂഷ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. So let it be a blessing for the family, സ്തോത്രം, and സ്തോത്രം, let the father, mother, സ്തോത്രം. and the grandparents, let them have the wisdom and the knowledge to bring up the child according to the standard of the God, not according to the standard of the world. സ്തോത്രം. Thank you for listening to our prayer. Amen. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് ഒരു സ്തോത്രം प्रार्थना ചെയ്താട്ടെ. परमेश्वर ने सुना इसलिए സ്തോത്രം, धन्यवाद. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Hallelujah. Now this time the parents and the siblings will come and sit on the front seat. നമുക്ക് വേറെ കസാര ഇല്ലല്ലോ, വേണ്ട, എന്നാ വേണ്ട. Brother Jeevan brother and Rega sister will വേണ്ട. They all can sit in one place now. पूरे परिवार को हम आगे बुला रहे हैं. ब्रदर जीवन, ഈ സമയത്ത് കൊയർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പാട്ടുകൾ പാടേണ്ടതാണ്. हम एक छोटा सा നമുക്ക് ആ गाना സമയത്ത് गाएंगे. ജീവൻ brother. Praise Lord. Praise the Lord. Amen. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയോട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നാട്ടെ. Let we all be in fear, prayerful हम सब attitude. प्रार्थना पूर्वक रहेंगे. ഈ പാട്ടിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 ദൈവം ധാരാളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर सभी को आशीष करे. പ്രത്യേക ആലയ കുടുംബത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവ്, അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ,
അവരുടെ മക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ, അവരെ പ്രത്യേകം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. खास करके प्रिय भाई बहन, उनके मम्मी और उनके सारे भाई बहनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ദാനത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആസ് എ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ. आने वाले क्षण परमेश्वर ने जो दान आपको दिया है, उस दान को, उस शिशु को हम परमेश्वर को समर्पण करने जा रहे हैं. उस सेवकाई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരോട് മാത്രമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിനകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. मैं कुछ बातें वचन से कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये सभी के लिए है, सिर्फ केवल इस परिवार के लिए नहीं. മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ളവരും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ളവരും ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒത്തിരി യുവാക്കന്മാർ യുവതികളുമാണ് നമ്മുടെ നടുവിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പകൽ. इसलिए जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की उनके लिए भी, और जो अभी है माता पिता हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर ने एक अच्छी एक अवसर दी है. ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുതിരുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രദർ ജീവൻ ബ്രദറിനോടും സിസ്റ്റർ രേഖയോടും കാര്യം ചോദിച്ചോളട്ടെ. मैं इस सेवकाई की ओर आगे बढ़ने से पहले प्रिय भाई जीवन और सिस्टर रेखा को कुछ बातें पूछना चाहता हूँ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ परमेश्वर ने जो दान आपको, जो शिशु दी है, उसे ദൈവഭയത്തിലും ദൈവവചനപ്രകാരവും ദൈവീയ ആശ്രയത്തിലും ദൈവം തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്മകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവസഭയോടും ദൈവത്തോടും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണോ? परमेश्वर के भय से, परमेश्वर ने दी हुई ज्ञान से, परमेश्वर ने दी हुई हर एक क्षमता से, शक्ति से, सामर्थ्य से इस शिशु को कलीसिया की और बाइबल के अनुसार, सारे नियमों के अनुसार उन्हें बढ़ाने के लिए, उन्हें उनका पालन पोषण करने के लिए क्या आप तैयार हो या नहीं? ഒരു മൈക്ക് കൂടെ അത് യെസ് ഓർ നോ ദേ വിൽ ടെൽ. ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്ത മോനെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഗോ ഫോർവേഡ്? Are ready to grow up your child in the word of God? Yes, amen. Praise the Lord. അവരുടെ സമ്മതം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ क्योंकि उन्होंने हाँ कही है, इसलिए हम അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. इसलिए हम वचन की ओर, वचन से कुछ बातों को उन्हें याद दिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, വൃദ്ധനായാലും അത് അവനെ വിട്ടുമാറുകയില്ല. പ്രോവർബ്സ് 22:6 ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ. ആരെങ്കിലും ആ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഇട്ടാതെ. नीति वचन उसका 22वां अध्याय, उसका 6वां वचन. पहले भाई ने प्रार्थना के समय कहा था, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബാലൻ താൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിക്കുക, വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. നമുക്ക് ചില വചനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് തിരുവചനത്തിലൂടെ ആദ്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു കുഞ്ഞിനെ നാം വളർത്തുമ്പോൾ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി കയ്യിൽ തരുമ്പോൾ, ഏത് നന്മയും ആയിക്കോട്ടെ, ആ നന്മ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി, അതിന് എക്യുപ്ഡ് ആണോ നാം എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. एक माता और पिता को जो स्वभाव, जो अच्छे गुण होने चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം. पहली शमूएल उसका पहला अध्याय. इसको 1-ാം അധ്യായം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. हम सभी जानते हैं वैसा एक चरित्र है वहाँ पर. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതിൻ്റെ 2-ാം വാക്യവും 3-ാം വാക്യവും ഒന്ന് വേഗത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു. उसका दूसरा और तीसरा वचन हम जल्द से ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ദയവായി. വാക്യങ്ങൾ പടപടേന്ന് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ബെൻസൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബെൻസൺ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ?
യാ ബെൻ വന്നോ, രണ്ടുപേരും ഐക്കെടുത്തോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ us. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. हमको बहुत सारे वचन पढ़ने हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे. पहली शमूएल उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा वचन. യഹോവയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധനില്ല. അല്ല, 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. എൽക്കാനയ്ക്ക് 2 ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുത്തിക്ക് ഹന്ന എന്നും മറ്റേവൾക്ക് പെനിന്ന എന്നും പേർ. പെനിന്നായിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹന്നായിക്കോ മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ ശീലോവിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പാനും അവൻ യാഗം കഴിപ്പാനും തന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആണ്ടുതോറും ശീലോവിലേക്ക് പോക പതിവായിരുന്നു. ഏലിയുടെ 2 പുത്രന്മാരായി മതി, അത് മതി. ഏലിയുടെ അതോടെ വായിച്ചറിയാം. ഏലിയുടെ 2 പുത്രന്മാരായി യഹോവയ്ക്ക് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഹൊഫ്നിയും ഫീനഹാസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കാൻ പോവുക. ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കാം. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക. എൽക്കാനയാണ്. हम एक परिवार के अंदर जाने जा रहे हैं. उस परिवार के अंदर की एक कहानी के प्रति ज़्यादा ध्यान देने जा रहे हैं. എൽക്കാനയാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രഹവിചാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുടയവൻ. പുള്ളിക്കാരന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് പെനീനയും ഹന്നയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. एल्काना नामक एक पुरुष था, उसको 2 पत्नियां थी. एक थी हन्ना और दूसरी थी पेनीना. ഇനിയും ഈ വീട്ടുടയവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ്. और ये जो घर का जो नायक है उसके स्वभाव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, तीसरा वचन. താൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് യെരുശലേമിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പാൻ അവന് യാഗം കഴിപ്പാനും തൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആണ്ടുതോറും ശീലോവിലേക്ക് പോക പതിവായിരുന്നു. वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था. वहाँ ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരാ, അല്ലേ? അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, പതിവ് പോലെ. പതിവ് പോലെ. यहाँ हम पढ़ते हैं कि हम सब आराधना के लिए जाते हैं, उसी तरह एल्काना भी जाता था, लेकिन ऐसे हम पढ़ते हैं कि वो हर वर्ष जाता था. പതിവ് പോലെ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും ദേവാലയത്തിൽ പോകാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാ. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. वो हम आराधना के लिए तो हम सभी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो रोज उसका एक स्वभाव था. हमारा भी ऐसा एक स्वभाव है या नहीं? നോക്കിയ ഷീലോവിലേക്ക് പോക പതിവായിരുന്നു. वो शीलो की ओर जाता था. हम उसका एक स्वभाव था. നമുക്ക് ദൈവം നന്മ തരുമ്പോഴും ദൈവം ഇനി നന്മകൾ തരണമെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പതിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. परमेश्वर यदि हमें आशीष दे और देते ही रहे तो हमारे अंदर कुछ स्वभाव होना बहुत ही ज़रूरी है. ദൈവം ആ നന്മ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. परमेश्वर जो आशीष हमें देते हैं वो हमेशा ही हमारे जिंदगी में रहे, तो उसके लिए कुछ स्वभाव होना जरूरी है. അത് വിന്റർ ആയാലും സമ്മർ ആയാലും സ്പ്രിംഗ് വന്നാലും ഫോൾ വന്നാലും you must go and worship. You must be in the presence of God and worship him as a usual practice. वो चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, उस परमेश्वर को आराधना करने का जो हमारा स्वभाव है वो हटना नहीं चाहिए. ഇനിയും ഒരു കുടുംബ നായകനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുടുംബ നായകനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ആരാ? ദ ഹൗസ് ഓണർ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ദ മാൻ ഓഫ് ഹൗസ്, അല്ലേ? ആ വീട്ടുടയവനാ ഉത്തരവാദിത്തം. ഭാര്യയ്ക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം, ആരാധനയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന, കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാ? കമാൻഡിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞേ, പുരുഷന്മാരാ.
यहाँ पर हम इस घर के जो नायक है वो एल्काना के बारे में हम पढ़ते हैं। एक परिवार को आराधना की ओर ज़्यादा आकर्षण करने के लिए और उन्हें खींच के लेके आने का जो कार्य, जो अधिकार जो परमेश्वर ने सौंपा है, वो घर के नायक को അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചവരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരും മക്കളുള്ളവരും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിൽ, ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ആ വീട്ടിലെ പുരുഷനായിരിക്കണം. इसीलिए ही हम जो शादी नहीं हुई है, शादी होने जा रही है, या फिर जो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, सारे लोगों के लिए हम यही कह रहे हैं कि परमेश्वर की कलीसिया की और आराधना के लिए ज़्यादा ही खींचकर उन्हें ज़बरदस्त से लेकर आने का जो कार्य, अधिकार, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, वो घर के नायक को है. അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നവനായിരിക്കണം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഒരു പുരുഷൻ. इसलिए एक जिम्मेदारी को ले ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, पुरुष उस घर का. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലെസ്സിങ്സിന് ദൈവം നന്മ തരും, പക്ഷെ ആ നന്മകളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം പുരുഷൻ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ നായകൻ. परमेश्वर जो आशीष हमें दे उसे हमेशा ही हमारी जिंदगी में रहे, ऐसा हो, ऐसा आप चाहते हो तो वो पुरुष को परमेश्वर के प्रति ये स्वभाव होना जरूरी है. എല്ലാം അങ്ങ് ഭാര്യയുടെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കരുത്. सब कुछ अपने पत्नी के सिर पर डालकर आप चुप कर ना बैठे. ഇനി 4-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം. अब हम चौथे वचन की ओर जा रहे हैं. ആ 4-ാം വാക്യത്തിലൊന്ന് നിൽക്കണം. തൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന പെനീനായിക്കും അവളുടെ സകല പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഓഹരി കൊടുക്കും. वो अपनी पत्नी पेनीना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था. യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, he will make sure each and every family member should be connected with God, should be worshiping God. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? वो जब आराधना के लिए जाता था, मेल बलि जब चढ़ाने जाता था, वो ये देखता था, हमेशा ही ध्यान रखता था कि उसके सारे बेटे बेटियां और पत्नी सभी लोग आराधना करें और आराधना के प्रति अपना जो डर है, भय है, हमेशा ही रखे. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലായിരുന്നു ദൈവദാസനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത്? സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നാട്ടെ നമ്മൾ ദൈവവചനം. जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप ऐसा आपके मुख को देखकर लग रहा है कि आप ये मेरे से सोच ही नहीं रहे. നോക്കിയേ, പെനീനേക്കും അവിടെ പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഓഹരി കൊടുക്കും യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ. वो उन पत्नी को और बेटे बेटियों को दान दिया करता था. അർത്ഥാൽ അദ്ദേഹം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യും എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ. ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കും, നീ ഇന്ന് എന്തോ കേട്ടെ. वो इसकी ध्यान रखता था कि सभी लोग आराधना करें और ऐसा भी हो सकता है कि आराधना के पश्चात वो उनसे पूछता था कि आज तूने क्या सुना. ഏറ്റവും ഇളവനായ 5 വയസ്സുള്ളവനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 6 വയസ്സുള്ള പുത്രനായിരിക്കാം, പുത്രി ആയിരിക്കാം, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അവളോട് പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും, എൻ്റെ ഭാവനെ കാണുക കേട്ടോ. അതാണ് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ യാഗം കഴിച്ചോ, ദൈവം നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ, ഇന്ന് എന്തുവാ കേട്ടെ, ഇന്ന് എന്തുവാ അവിടെ ആരാധിച്ചേ, എന്തുവാ ചെയ്തേ എന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആരെടുത്തിരുന്നു? എൽക്കാന എടുത്തിരുന്നു. वो हो सकता है उसके सबसे छोटे 5 साल का बेटा हो या बेटी हो, उसको भी वो पश्चात पूछता होगा कि तूने आज क्या सुना, आज तूने क्या करा वहाँ पर, क्या तूने गीत गाया या फिर आराधना किया कि नहीं. ऐसे हमेशा ही उसके आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में वो पूछताछ अपने बच्चों के लिए. ഇവിടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ നീ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് വീതിച്ചോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോയി അങ്ങ് യാഗം കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്നാണോ അവർ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു, പുത്രന്മാർക്ക് ഓരോ പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും അവരുടേതായ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു വിട്ടു. उसने ऐसा नहीं किया कि पत्नी के हाथ सारे दान को दे दिए और बोला कि तू जाके सबको बांट दे, और या फिर एक दूसरे एक जन को दिया और बोला कि पूरे परिवार को तू बांट दे. ऐसा नहीं, उसने सभी को, पत्नी को और अपने बच्चों को, सभी को एक एक को अपना दान दिया. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭാര്യ അങ്ങ് മറന്നു പോകരുത്, മക്കളെ അങ്ങ് മറന്നു പോകരുത്. അവരെ നോക്കണം, അവർ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ, അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടോ,
അതോ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണോ, നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നു നല്ലതാണ്. इसलिए इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी पत्नी को न भूले, अपने बच्चों को न भूले, सभी के आत्मिक उन्नति के बारे में आप पूछताछ करते रहेंगे. ഇനിയും 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. 5वां वचन पढ़ेंगे. ഹന്നായിക്കോ അവൻ ഹന്നായെ സ്നേഹിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കും, എന്നാൽ യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നു. ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി. और अब एक दूसरा स्वभाव हम पढ़ रहे हैं. ഹന്നായെ ആര് സ്നേഹിച്ചു? എൽക്കാന. हन्ना को एल्काना ने बहुत प्रेम रखा. കാരണം എന്താ? മറ്റേ ഭാര്യയോട്ട് മക്കൾ ഇവക്ക് ഇല്ല. उसका कारण ये था कि उसको दूसरी पत्नी के जैसे बच्चे नहीं थे. ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാണും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണും. നിങ്ങളെപ്പോലെ ജോലിയുള്ളവരല്ലായിരിക്കാം, ശമ്പളത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കാം, സൗന്ദര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കാം, വേറെ പലതും അടഞ്ഞു കിടക്കായിരിക്കാം വാതിലുകൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹല്ലേലൂയ അത് വേണ്ട എന്നല്ല. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ മേക്ക് ഷുവർ ഹല്ലേലൂയ അന്നയ്ക്ക് ഇരട്ടി കൊടുത്തു, അവളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എൽക്കാനയ്ക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പെനീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഹന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു. और उसने हन्ना को वो दूना दान दिया करता था. क्योंकि उसका कोख बंद था और उसके बच्चे नहीं थे. हो सकता है कुछ कमी घटिया हमारे पत्नी में या हमारे बच्चों में या हमारे परिवार में हो, लेकिन वो सारे खामियां को याद कर भी हटा कर भी हम उन्हें जो देना है वो दान में कभी कोई कमी किए बगैर उसे प्रेम रखना. അതിനകത്ത് രണ്ട് വലിയ മർമ്മങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത്. उसमें 2 मर्म को आपके सामने रखना चाहता हूँ. ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ അവൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവളെ സ്വതന്ത്രയായി വിട്ടു. पहला ये कि उसे परमेश्वर की आराधना के लिए उसे स्वतंत्रता के साथ उसे भेजा. യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും യഹോവയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും തരാത്തതും എല്ലാത്തിനും കാരണം യഹോവയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, മറിച്ച് അവളോട് മാറോട് ചേർത്ത് അവളെ സ്നേഹം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പോലെ കണ്ട് മറ്റേ ഭാര്യയെപ്പോലെ കണ്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രഷ്യസ് ആ കുടുംബത്തിനകത്ത്. यहोवा ने ही उसकी कोख को बंद की है, ये जानकर भी उसने उसे वही प्रेम दिया जो उसने पेनिना को वो देता आया था. और उसका मतलब यही है कि सभी को, उस परिवार के सभी अंगों को उसने एक जैसा प्रेम रखा. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പഴയ കുടുംബങ്ങൾ, ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില മോനെ പ്രൈസ് ഗോഡ് 2, 3, 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇച്ചിരി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, പറയും അവൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കും, ഓ ഇവന് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ഇവന് നമ്മളെ പശുവിനെ അയവറക്കാനൊക്കെ ഇവനെ വിട്ടേക്ക്. कई परिवारों में അങ്ങനല്ല हम ऐसा കേട്ടോ, देखते പണ്ടത്തെ हैं कि കാലം അല്ലേ ആൻറ്റി? 3-4 बच्चे हो ऐसे परिवारों में, अगर एक बच्चा ठीक से पढ़ाई करता है और दूसरा नहीं करता तो ऐसा कहते हैं कि वो जो पढ़ाई ना करे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को वो लोग घास चराने के लिए या जहाँ अपने घर के कामों में लगा देते हैं, और दूसरा जो ज़्यादा पढ़ाई करता है उसे ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं. നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഓ അവന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല, അവനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല വലിയ എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം. ദൈവത്തിന് അത് പ്രസാദമല്ല. അത് ദൈവമാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കാത്തതും ദൈവമാണ് നൽകുന്നത്. ദൈവം തക്ക സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചോളും. നമ്മൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യത്തോടെ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കണം, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് कभी भी उन्हें नीचा ना दिखाए, कभी ऐसा ना उनकी ताड़ना ना करे, बल्कि ये कहे कि परमेश्वर ने ही मुझे ये भी दिया है और ये भी दिया है, उन सभी को परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं सभी को एक जैसा ही प्रेम करूंगा. ഇനിയും നോക്കി ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പെടുത്താൻ പെട്ടെന്ന്. ഹന്നായിക്കോ അവൻ ഹന്നായെ സ്നേഹിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കും, എന്നാൽ യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നു. ഹന്നായെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവക്ക് എത്ര കൊടുത്തു? ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുത്തു. हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീക്കായിരിക്കാം. हो सकता है कुछ अवस्थाओं में हम बलहीन हो, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ, നമ്മൾ മോർ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം.
उसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाए, लेकिन हम ज़्यादा उस पर प्रयास करते रहे। നമുക്ക് പാടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നേ? നാട്ടിലൊക്കെ हमें जो सब्जेक्ट्स जो हमें टफ लगता है पढ़ाई में, जो मुश्किल नहीं लगता है, वो हम कैसे पढ़ते हैं? മാത്സ്, സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്ട്രാ ട്യൂഷൻ വെക്കും അല്ലേ? അറ്റൻഷൻ അതിൽ കൊടുക്കും. ഏതിൽ വീക്കായിരിക്കുന്നോ അത് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാനല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ ജയാളികളായി മാറാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവം തന്നതാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് വരും ദിവസം നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം വഴികൾ തുറക്കാൻ പോകുക. ഗർഭപാത്രത്തെ ദൈവം തുറക്കും. इसलिए ही हम जिस तरह हम कोई सब्जेक्ट में अगर हम पीछे हैं तो हम ज़्यादा उस पर ध्यान देते, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसी तरह हम जहाँ कहीं भी हम वीक हैं, हम बलहीन हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा परिश्रम करें और परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देंगे. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് തോന്നിയാൽ അതിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഉപവസിക്കണം, ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം, വേറെ ആരുടെ അടുക്കിലേക്കും വരരുത്. इसका मतलब यही है कि अगर कहीं किसी भी विषय पर आप बलहीन हो, ऐसा आपको लगता है, तो उस पर ज़्यादा आप प्रयास करें, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आपको उस पर और ताकतवर बनाए, उसे आपको बल दे ताकि आप उस पर जो भी जय पानी है वो आप पा सके. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. परमेश्वर का भय हमारे बुद्धि को ज़्यादा बढ़ाता है. ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. परमेश्वर का जो भय है वो ज्ञान का शुरुआत है. वचन ഇനി कहता है. അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? और उसने दूना दान क्यों दिया, उसका कारण है वहाँ पर. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു? നമുക്കും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള, കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഇല്ലേ? അതോ ഇല്ലയോ? हमारे विषय में भी നിങ്ങൾക്ക് ഭാവങ്ങളും ഇമോഷനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു മനുഷ്യരാണോ? हमारे जिंदगी में भी कई ऐसी चीजें या फिर ऐसे लोग हैं जिन पर हम ज्यादा प्रीति रखते हैं या फिर कुछ चीजें हमें ज्यादा पसंद है. നമ്മൾ ആമസോൺ വൺ കാർഡുകളിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല മുഖത്ത്. പ്ലീസ് ഉള്ളൂ. നമുക്കും ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ചില കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ. ആമേൻ. ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം ഈ അന്യയോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് കെണിയായി മാറരുത്, കുടുക്കായി മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് തനിക്കറിയാം, ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അന്യയെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ കൊടുത്തോണം. കാരണം സ്നേഹം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലും അന്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും അന്യയെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? और इसका मतलब यही है कि जब वो बलि अर्पण करने जाता है तब वो हन्ना को दूना दान देता है. और इसका अर्थ यही है कि वो जो प्रेम हन्ना के प्रति है, जो परमेश्वर के प्रति है, उसे दोनों को एक ही साथ रखता था. परमेश्वर की जो भय है वो आगे रखकर हन्ना को भी नीचा ना दिखाए, हन्ना को दुख ना हो, इस तरह दोनों विषयों पर वो अपना जो बैलेंस है वो हमेशा ही रखता था. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കുടുക്കായി മാറാതിരിക്കാൻ, കിട്ടിയ നന്മ നമുക്ക് കുടുക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ, ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് നന്മയല്ലായിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റി, ദൈവമായിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റി. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട യാഗം, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. इसलिए जो भी आशीषें परमेश्वर ने दी है उसके प्रति जो परमेश्वर की ओर जो हमें दान देनी है उसमें कभी कोई कमी ना होने पाए, उससे हम निरंतर हमेशा याद അത് करते ജോലി ആയാലും കൊള്ളാം, ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആയാൽ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ആയിക്കൊള്ളാം, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ബിസിനസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തും നിങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ. ബിസിനസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം. ദൈവവുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് താഴെ കടക്കണം, ദൈവമായിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റി. इसलिए चाहे आपकी वो नौकरी हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, आपका जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, उसमें सबसे बढ़कर आपके लिए यहोवा परमेश्वर प्रायोरिटी ज़्यादा मूल्य होना है. ഒരിക്കൽ അബ്രഹാമിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം ചേട്ടാ ഇവൻ എൻ്റെ ഇന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നൊരു സംശയം.
एक बार परमेश्वर ने जब इब्राहिम को जब देखा तब ऐसा लगा कि क्या ये मेरे से दूर हो रहा है, ऐसा परमेश्वर को थोड़ा शक। നമുക്കങ്ങനെ ആ സ്ഥിതി വന്നാൽ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൃദയം ഇടിഞ്ഞു പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം നമ്മളെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാത്തതും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. यदि परमेश्वर ऐसी सवाल हमसे करे तो हमारा हृदय टूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ये जानता है, इसलिए हमसे कभी ऐसा सवाल पूछता नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കുന്ന, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം കൂടുതലും മകനെ ലാലിക്കാനും പോഷകാരം കൊടുക്കാനും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും നല്ല ഉടുപ്പിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കെയറിങ് നമ്മൾ മറ്റെന്തോനെയോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു പക്ഷേ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സകലത്തിനും ന്യായം വിധിക്കാനും നീതിയുള്ള ദൈവവും ന്യായാധിപനും കൂടാകാം നമ്മുടെ ദൈവം. इसलिए जो परमेश्वर को ध्यान और समय जो देना है उससे हटाकर हम अपने बच्चों के पालन पोषण में या फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, उनकी सारी आवश्यकताओं के पीछे हम ज़्यादा भाग दौड़ करें, तो जो परमेश्वर ने हमें दिया है वही परमेश्वर हमें वो आशीषों को वापस भी ले सकते हैं। वो याद हमेशा ही हम നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വർക്ക് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പാർട്ട്ണറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നല്ല സാലറിക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന മുടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പക്ഷേ അത് കെണിയായി കുടുക്കായി മാറും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हम अच्छी शादी के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छे पत्नी के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, वर्क परमिट के लिए, PR के लिए, गाड़ी के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये सब कुछ मिलने के बाद यदि हम उसके पीछे हो ले और परमेश्वर को भूल जाए तो वो हम एक खड्डे में जाके गिरने की तैयारी कर रहे हैं। പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ, ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ട് കുടുംബത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ഞാൻ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന് പോകുന്നത്, മകൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിരാശയുണ്ട്. ചില പേരൻസ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, പാസ്റ്ററെ അവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ നന്നായോ, അവന് ജോലി കിട്ടുമോ, അവൻ്റെ ആത്മീയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവുമായിട്ട് അവൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ വിരളമായിട്ടാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. कई बार मैंने मेरे ज़िंदगी के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि कई बच्चों के माता पिता जब मुझे इंडिया से फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक से है क्या, उसके आरोग्य कैसे है, उसकी सेहत कैसी है, लेकिन ये नहीं पूछते कि वो आत्मिकता में कैसा है। ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. അവർ they are not coming with an empty hands. They make sure they have their hands will full of offerings when they approaching in the presence of God, when they come to the worshiping God. और वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उनके हाथ कभी खाली नहीं होती है, वो दान अर्पण के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे. അർത്ഥാൽ കൈ വീശി വരല്ലെന്ന്. ഓഫറിങ് മാത്രമല്ല, ഒരുക്കത്തോട് വരണം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുക്കത്തോട് വരണം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും മിസ്സായി പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു പനി, പെട്ടെന്നാണ് പനി വരുന്നത്, വീക്ക്നെസ് വരുന്നത്, ജലദോഷം. കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റല്ലേ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരുക്കത്തോട് വേണം ദൈവസന്നിധി വരാൻ. इसलिए हमेशा ही हम तैयारी के साथ रहे. दान अर्पण केवल उतना ही नहीं, हम तैयारी हमेशा ही करते रहे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए. अगर तैयारी नहीं हो तो ही हम ऐसे बहाने बनाते कि सुबह वो उठा तो जुकाम हो गया, बुखार आया और इसलिए मैं नहीं आ पाया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി 10ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് 10वां वचन पढ़ेंगे. 11ാം വാക്യം. അവൾ മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു. അവൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. മതി. അവൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമെടുക്കണം. 11वां वचन, उसने मन्नत मांगी. ദൈവവുമായിട്ടൊരു നേർച്ച. परमेश्वर से एक मन्नत मानी. ദൈവമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട്? कितने लोगों ने आज परमेश्वर से बात की. ഓരോ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ട് അതിൻ്റെ താളവും ലേഖനവും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചു പോവുകയാണോ? പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണോ? ദൈവവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയോ? हम एक एक आराधना में आते हैं तो हम अच्छे गीतों को सुनते हैं, अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा प्रचार सुनते हैं, पॉइंट्स जो है वो सब कुछ लिख के ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से बात की, उनसे कुछ सुनी क्या? ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുക. അവൾ ദൈവസന്നിധി നേർച്ച തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ എനിക്കൊരു മകനെ തന്നാൽ അവനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചോളാം. उसने यही मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तुझे उसे वापस दे. ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്മകൾ ചോദിക്കാം, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദൈവത്തോടല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മുടെ പിതാവിനോടല്ലാതെ നമ്മൾ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്?
हम परमेश्वर से ही पूछते हैं, किसी और से हम कैसे पूछ सकते हैं? പക്ഷെ മറുവശമുണ്ട്, ആ നന്മ കിട്ടുമ്പോഴും കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയെ കൈവിടത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ പിൻഗമിക്കും. लेकिन उसका दूसरा भाग यही है कि जब परमेश्वर आप मुझे आशीष दोगे तब मैं आपके पीछे से हटूंगा नहीं, लेकिन आपके करीब हमेशा ही रहूंगा. നോക്കിയേ 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഒരുക്കത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി 19वां वचन उनकी तैयारी को दिखाते हैं. അനന്തരം അവർ അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ച ശേഷം രാമയിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ എൽക്കാന തന്റെ ഭാര്യയായ ഹന്നയെ പരിഗ്രഹിച്ചു. പ്രയോറിറ്റൈസിങ് യുവർ തിങ്. പ്രയോറിറ്റൈസ്. അതികാലത്ത് എഴുന്നേച്ച് അവൾ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ പോയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഞ്ഞായിട്ടില്ല, ഭർത്താവിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുക്കാനല്ല പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കല്ല അവൾ പോയത്, വീട് അടിച്ചു വരാനല്ല പോയത്. ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി. ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്. यहाँ 19वें वचन में हम देखते हैं कि वो सवेरे वो उठा और उसने पहले यहोवा की दंडवत की, न कि अपने दूसरे कामों में वो गया. യഹോവ അവളെ ഓർത്തു. और परमेश्वर ने उसे याद किया. കർത്താവിനെ എപ്പോഴും അടച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല, അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മനോഭാവം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ, മുട്ടിപ്പായി ദൈവസന്നിധി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവം ചില വാതിലുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. परमेश्वर कभी हमेशा ही शांत नहीं रहेंगे. जब हम हमेशा ही खटखटाते रहेंगे, उनकी द्वार पर पूछते रहेंगे, तो एक दिन वो जरूर हमें उत्तर देंगे. അസാധ്യമായ ചില വാതിലുകൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ നല്ല മനോഭാവത്തോടെ, ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയോടെ, ഉത്തരവാദിത്തോടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ തുറന്ന വാതിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. जो असंभव जो भी दरवाजे हैं वो परमेश्वर हमारे लिए जब हम वापस लौटेंगे तो उन दरवाजों को खोलता हुआ आप देखोगे. അവൾ ചോദിച്ചത് ഒരു മകനെയാ, ദൈവം കൊടുത്തതും ഒരു മകനെയാ. उसने ये पूछा कि उसे एक पुत्र चाहिए और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया. ബി സ്പെസിഫിക് വാട്ട് യു നീഡ്. आपको क्या चाहिए वो उस पे आप हमेशा ही ठीक से कहे. ചിലവർക്കാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, യൗവനക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ മധ്യവയസ്കരെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുവാ കാണുന്നതെല്ലാം അങ്ങ് നമുക്ക് വേണം. വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഇത്, അത് വേണം. കുറച്ച് നാൾ അവിടെ പോവും, അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ പോവും. ഇങ്ങനെ എങ്ങുമില്ലാത്ത നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെസിഫിക് നീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. खास करके आज के युवकों में हम देखते हैं कि जो कुछ भी दिखे वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं. ऐसा नहीं, लेकिन आपके मन में एक विषय होना चाहिए, उसमें आप जानकर उसके पीछे हो ले. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? आप परमेश्वर से क्या चाहते हो वो आप परमेश्वर से സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം, എനിക്കൊരു മകനെ വേണം. आप क्लियर होकर उनसे कहे कि मुझे एक पुत्र चाहिए, എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി വേണം, എനിക്ക് നല്ലൊരു നന്മ വേണം, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം. मुझे एक Blessings अच्छी you can ask नौकरी to God. चाहिए, मुझे एक अच्छा एक परिवार चाहिए. जो भी है वो क्लियर से ഇനി परमेश्वर से पूछे. കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, തലമുറയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. और अब बच्चों के विषय में आए तब हम ध्यान दें. ആ വാക്യം തന്നെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ അവനോട് ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ. ഹന്ന ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. കണ്ടോ, ഒരു നന്മ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നന്മയായിട്ട് ദൈവം തന്നു, അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവം തന്നു. और एक साल के बाद हन्ना को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഞാൻ അവനെ ആ. യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ. അവന് ശമൂവേൽ എന്ന് പേരിട്ടു. मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है, इसलिए उसका नाम उसने शमूएल डाला. പേരിടുന്നതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനോട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രേയർ നമുക്ക് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ അതിന് സെർച്ച് ചെയ്ത് പ്രേയർ ഇടുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് എന്നെ ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. नाम देने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब होता है, ध्यान रखना है, ऐसा मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन उसने क्या कहा वो वाक्य को हम ध्यान दें. You giving your best name to your child. आपने सबसे अच्छा नाम अपनी बेटी को दिया है, There is no problem at all. उसमें कोई परेशानी नहीं है. പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഞാൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there should be a string attached, should be connected to God എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതലിനെ ദൈവവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കിക്കോണം. എപ്പോഴും ശമൂവേൽ നടക്കുമ്പോൾ അവന് ഉള്ളിലൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. എന്താ, വീട്ടിൽ കയറുമ്പോഴും അപ്പനും അമ്മയും എപ്പോഴും പറയും, എടാ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് കേട്ടോ,
ദൈവം നിന്നെ എനിക്ക് ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നതാ കേട്ടോ. इसका मतलब यही है कि आप जब उसे परमेश्वर ने दान दिया तभी उसने यही कहा कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है. इसका मतलब ये कि वो आता था जाता था तभी सब माता पिता उससे यही कहते थे कि तुझे परमेश्वर से मांग के मैंने लिया है. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് മാതാവും പിതാവും പറയണം, ദൈവം എനിക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നതാ കുഞ്ഞ്. इसलिए बच्चे शिशु को देखकर भी माता और पिता यही कहते रहे कि मेरे लिए परमेश्वर का आशीष है ये. അവൻ വളരുമ്പോൾ, പൈതൽ വളരുമ്പോഴും അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, കുഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് കിട്ടിയ നല്ല വസ്ത്രം, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹല്ലേലൂയ, നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നതാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഇത് തന്നത് തമ്പുരാനാണെന്ന്. इसलिए जब शिशु बड़ा होता है तभी भी आप उन्हें याद दिलाते रहे कि बेटा तुझे जो भी पढ़ाई, जो भी कपड़े, जो कुछ भी तुझे मिल रहा है वो मेरे पर्स से है, लेकिन फिर भी ये सब यहोवा ने दिया है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് വളർത്തിക്കോണം. ചോറ് കൊടുത്താൽ പോരാ, ചൊല്ലും കൂടെ കൊടുക്കണം. इसका मतलब ये कि केवल खाना पीना अच्छा चीज नहीं, लेकिन थोड़ा मारना भी जरूरी है. അല്ല, അവനോട് പറയണം, നീ ദൈവത്തിന്റെ വകയാ, നിനക്ക് എങ്ങനെയും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. उसे ये कहे कि तू परमेश्वर का है, इसलिए तू किसी भी तरह नहीं चल सकता. നിനക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. तू किसी भी तरह जिए ऐसा नहीं हो सकता. കുഞ്ഞ് ചെറുപ്രായം മുതൽ അവൻ കേൾക്കണം അത്. और वो छोटे उम्र से ही वो ये सुनता रहे. അത് കേൾക്കാത്തതിന്റെ പല പരാജയമായി ഇന്ന് ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ മൂന്നാം തലമുറയിൽ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और ये नहीं सुनने के कारण ही हम आज तीसरी पीढ़ी में जो बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं उनके बारे में देख पा रहे हैं. അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാനോ അവർക്ക് താല്പര്യങ്ങളില്ല. इसलिए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता और न कि कलीसिया में आना उनके लिए ज्यादा वो महत्व नहीं रहता. ചില നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ പറയും, ചില മക്കളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, അത് വേറെ ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല, വളർത്തു ദോഷമാണെന്ന് പറയും. हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं कि ये गलती और किसी का नहीं, उनको किस तरह बढ़ाया था उस पर है. ഈ ശമൂവേൽ എന്ന പേര് ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴും ഇവന്റെ അകത്ത് ദൈവഭയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എടാ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. एक बार उसका नाम शमूएल करके उसे पुकारा गया था, तभी सब वो यही अपने अंदर उसको आता था, याद आता था कि मुझे परमेश्वर यहोवा से मैं आया हूँ. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. അവിടെ പറയുന്നു, ഹന്ന കുഞ്ഞിനെ മുലകുടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. വേഗത്തിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഈ വചനം നമ്മൾ ശരിക്കും കേൾക്കണം കേട്ടോ. അതിന് കേൾക്കുന്നതിന് വല്ലതും വിരോധമുണ്ടോ? ഒരു 10 മിനിറ്റിനകത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. 1-2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ വചനത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. മുലകുടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച ആയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, നടക്കാനുള്ള പ്രായമായി, കൈപിടിച്ച് നടക്കാനുള്ള പ്രായമായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആലയം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. हन्ना ने उसके 23वें वचन में हम पढ़ रहे, जब उसके दूध पीने की जो समय खत्म हुआ तभी उसे वो परमेश्वर के आलय में लेकर आई. 28-ാം വാക്യം, 28-ാം വാക്യം. 28वां वचन. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ ജീവപര്യന്തം യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിതനായിരിക്കും. इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. വൃദ്ധനായാലും അവന് വിട്ടുമാറരുത്. एक बालक को किस रास्ते पर चलाना है वो आप उसे सिखाते रहे. वो अगर बुजुर्ग हो जाए तो भी वो उसे भूलेगा नहीं. ദൈവം അപ്പനേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം. अपने पिता और माता से भी अधिक ज्यादा यहोवा से प्रेम रखने के लिए आप उन्हें सिखाइए. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, എടാ നീ വലുതാകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കണം, നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തിനാ കെയറിങ് കൊടുത്ത്. പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോൾ ഇവനോട്ട് നോക്കത്തുമില്ല, ഇട്ടേച്ചെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും. हम बल्कि ये कहते हैं कि तू जब बड़ा होगा तो हमें देखना, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें संभालना, ऐसा सब हम उसे लगातार कहते रहे. वो बड़ा होगा तो हमें भूल भी जाएगा. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ആ പൈതലിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാതാവിനും പിതാവിനുമാണ്. परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता हमेशा ही हमारे बच्चों के साथ होना है. ദൈവിക വഴിയിൽ നടത്തേണ്ടത്, ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടെ കയ്യിലാ? അപ്പനും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ. അയൽവക്കത്തെ ഡേ കെയറിലല്ല നാം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ജോലിയുടെ സംബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഹല്ലേലൂയ മാതാവിനും പിതാവിനുമാണ്. परमेश्वर की वही अनुशासन में बढ़ाने का, उन्हें बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर ने माता और पिता को दिया है, न कि डे केयर में और संडे स्कूल या कलीसिया ഞാൻ ഒരു को. കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ.
ആലയത്തിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. उसे आलय में लाकर उसे दे दिया. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. और आप भी आज इसीलिए आए हो कि परमेश्वर को के हाथों में उस शिशु को समर्पण कर रहे हो. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആമേൻ. एक परमेश्वर को हालेलुया कहेंगे. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവനെ കൊടുക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യഹോവയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, യഹോവയായിട്ട് അവനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ദൈവം ആരാന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അവനെ. उसे यहोवा परमेश्वर कौन है ये उसे सिखाइएगा. പെട്ടെന്നൊരു പോയിന്റ് വന്നാൽ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി, അത് പറയാനാ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് അല്പനേരത്തേക്ക് മിസ്സിങ്, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ഇറ്റ്സ് എ ലോസ്റ്റ്. थोड़े चंद समय के लिए अगर कुछ आपको दिख नहीं रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो खो गया है. അവൻ എവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത്? वो कहाँ जाके बैठा है? ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. वो परमेश्वर की उपस्थिति में है. അല്ലാതെ വീഡിയോ ഗെയിംസിന് മുമ്പിലല്ല അവനെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയത്. उसे वीडियो गेम के सामने नहीं बिठाया है. അരമണിക്കൂറോട് അവൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് വചനം കേൾക്കട്ടെന്നേ. वो थोड़ी और समय वो वचन सुन ले. അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കട്ടെന്നേ. वो प्रार्थना में जाकर बैठे. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാ നല്ലത്. एक दिन वो वहां ना जाए तो भी चलेगा, वो यहाँ आकर बैठा है, वो अच्छा है. ദേവദാസനെ, ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റും എൻ്റെ ഭാര്യ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇച്ചിര സമയ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ലാളിക്കാൻ. हे परमेश्वर के दास, मैं मॉर्निंग शिफ्ट और मेरी पत्नी इवनिंग शिफ्ट करके आई है. हमको सिर्फ थोड़ा सा ही समय है बच्चे को संभालने के लिए. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച വരാൻ തന്നെ വൈമുഖ്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആലോചന പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. അവന് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അവനോട് സന്തോഷിക്കുന്നതും അവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്യുത്തമാണ് അവൻ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്? ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. वो कहीं और बैठने से सबसे ज्यादा Praise God. महत्वपूर्ण वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है. उसे वो समझाइए. കാരണം എന്നറിയാമോ? അവർക്കൊരു കാര്യം വെളിപ്പാട് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ അവനെ മിസ് ചെയ്താലും അവൻ ഇരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധി ആണെങ്കിൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. उसका പറഞ്ഞാൽ ആലോചന പിടി കിട്ടിയോ? वो चंद समय के लिए वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ. वो परमेश्वर അവൻ അപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് പോയതാ, പഠിക്കാൻ പോയതാ, എക്സ്ട്രാ ട്യൂഷന് പോയതാ, എക്സ്ട്രാ ഷിഫ്റ്റിന് പോയതാ, ശമ്പളം കിട്ടുന്നതാ, എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതാ, പറയാൻ ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിരുന്ന് പിന്നെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, കാണാതെ പോകും. അതിനേക്കാളും നല്ലത് അല്പം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലാണെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ ലോസ്റ്റ് ഹിം. वो थोड़ा हम ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं कि वो ग्रुप डिस्कशन के लिए गए या फिर एक्स्ट्रा शिफ्ट मिला या फिर ओवर टाइम मिला. ऐसे से बहाने बनाकर वो दूर चला जाता है, दोस्तों के साथ लगा रहता है और अंत में वो नष्ट हो जाता ഒരു है. ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടെ. एक और യേശുവിനെ പേര് ചാർത്താനായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി യെരുശലേമിൽ അല്ലേ. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആരെ മിസ്സായി? യേശുവിനെ മിസ്സായി. यीशु को जब उनका नाम उस रजिस्ट्रार में लगाने के लिए जब उसके माता पिता के साथ यीशु गए, लौटते वक्त यीशु घूम गए. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അമ്മ മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 3 दिन के बाद माता को ये समझ में आया कि बेटा साथ में नहीं है. ആമേ. വേണേ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം, ഇരിക്കാം. അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. कार सीट में बिठाना है तो बिठा सकते हैं. അവര് ദേവാലയത്തിൽ തിരിഞ്ഞ് 3 ദിവസം വഴി നടന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എവിടെ ഉണ്ട്? യേശു എവിടെ ഉണ്ട്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. 3 दिन के बाद जब वो लोग ढूंढते निकले तब यीशु कहाँ थे? എവിടെ ഉണ്ട്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ. എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കണ്ടത്? वो कहाँ थे? യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടു. यरूशलेम के आलय में थे. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, വഴിയിൽ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു മിസ്സായെങ്കിൽ would be difficult to find it. अगर रास्ते में कहीं यीशु खो गए होते तो मुश्किल होता मिलना. യേശുവിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് ചരിത്രം വ്യത്യാസമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയാം. लेकिन हमारे साथ जो भी कनेक्टेड है उसके बारे में कह रहा हूँ. വഴിയിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ട് അവനെ അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ അലോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ആലയത്തിൽ മിസ്സായതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് നെവർ ബി എവർ മിസ്സിങ്, ദാറ്റ് നെവർ എവർ ബി എ ലോസ്റ്റ്. अगर आलय में अगर बच्चा खो गया है तो फिर चलेगा, उसे आप खोना नहीं कहते, लेकिन रास्ते पर या फिर कहीं और है तो उसे खोना कहते. കുഞ്ഞ് വഴിയിൽ വെച്ച് മിസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ മഷിയിട്ട, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ മഷിയിട്ട പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല.
लेकिन अगर ഇന്നത്തെ बच्चा ലോകം അതാ. रास्ते में अगर खो गया होता तो फिर आप कितना भी ढूंढो मिलना ഞങ്ങൾ मुश्किल പറഞ്ഞ है। സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് ലോകം. आप और मैं जिस तरह आए वैसा नहीं है आज की दुनिया। ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചോണം. പേരൻസ്, മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് എ തെർമോമീറ്റർ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കും സ്വയം ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചോണം. എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്പിരിച്വാലിറ്റി അളക്കാനുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചോണം. आपके हाथ में एक थर्मोमीटर होना बहुत ही जरूरी है आपकी आत्मीयता को नापने के लिए। ലൈവിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലുണ്ട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ വിളിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മേക്ക് ഷുവർ യു ക്യാരിങ് എ സ്പിരിച്വൽ തെർമോമീറ്റർ ടു മെഷർ യുവർ സൺസ് ഓർ ഡോട്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ. ഒന്ന് വായിക്കാം, 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാം വാക്യം. जब लाइव में देखो तब आपका बेटा या बेटी स्टेज में तो होंगे या फिर पास्टर को बुलाएंगे तब कहेंगे कि वो हर इतवार को अटेंडेंस तो देता है, लेकिन उसका आत्मिकता का जो थर्मोमीटर है वो क्या दिखाता है वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। 2 अध्याय। അവന്റെ അമ്മ ആണ്ടുതോറും ഒരു ചെറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടെ വർഷാന്തരയാഗം കഴിപ്പാൻ വരുമ്പോൾ അവന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. 2 अध्याय उसका 19वां वचन। അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ വർഷവും വരുമ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആര് വരും? അമ്മ വരും. एक साल के बाद उसको देखने के लिए उसकी माता ആ അങ്കിക്ക് പറയുന്ന പേരുണ്ട്, ഏഫോദ് എന്ന്. ഏഫോദ് നമ്മൾ ചുമ്മാ സാധാരണ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 2 പതക്കവും ഒറ്റ നൂലിൽ നെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതിന് ഒത്തിരി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓരോ വർഷം വരുമ്പം പഴയത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് പുതിയത് കൊടുക്കുക. എന്താണെന്നറിയാമോ? കുഞ്ഞ് ഓരോ വർഷവും വളരുന്നു. यहाँ हर एक साल जब माता अपने बच्चे को मिलने आती है तब 19वें वचन में हम पढ़ते हैं वो उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर लेकर आती थी। एक साल उसे जब लाती थी तो पुराना लेकर वापस लेकर जाती थी क्योंकि उसका साइज बढ़ता रहता था। കുഞ്ഞ് വളരുന്നെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. बच्चा बढ़ रहा है उसका भी ध्यान आप हमेशा ही रखें। കുഞ്ഞുണ്ടായി, കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷേ അവൻ വളരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. बच्चा हुआ और शिशु हुआ और आप जो कुछ भी चाहिए वो सब आप दे रहे वो ठीक है, लेकिन बच्चा बढ़ रहा है। അതിനകത്ത് ഒരു യൗവനക്കാരോട് ഒരു ദൂതും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം. हमारे युवक जनों को एक बात कहना चाहता हूँ। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു, മനസ്സിലായി. പ്രൈസ് ലോർഡ്. വളരുന്നുണ്ട്, ചിലരുടെ വസ്ത്രം ഒട്ട് വളരത്തില്ല. लेकिन പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? इसका मतलब ये कि आप बढ़ तो रहे लेकिन आपका जो वस्त्र है वो बढ़ नहीं रहा है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ, ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവവുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വസ്ത്രം പോലും നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രമാണോ നീ ഇട്ടേക്കുന്നത്? और പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർ ഡ്രസ്സിങ്. परमेश्वर की അത് उपस्थिति ആരുടെ में കട? ഓക്കെ. परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आओ तो आपका जो वस्त्र है उस पर आप ध्यान दें, आप वो वस्त्र भी योग्य होना पाए। കോളേജിൽ ഇടുന്നതും പാർട്ടിക്ക് ഇടുന്നതുമായ വസ്ത്രം കൊണ്ടൊന്നും ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരരുത്. आप जो कॉलेज में और पार्टी में पहनते वैसे कपड़ों को पहनकर आप आलय में न आए। നീ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടാണ്. आपका जो व्यवहार है वो परमेश्वर से है। നിന്റെ ഇരിപ്പിനും നിന്റെ ഭാവത്തിനും നിന്റെ സ്തോത്രത്തിനും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വേണം. आपका जो रहन सहन है, बैठने का है, आपका सब स्वभाव में एक അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പനും അമ്മയുമാണ്. और वो सब ध्यान देना माता पिता का कार्य है। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പിരിച്വൽ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ വെച്ചേക്കണം. इसलिए मैंने कहा है कि स्पिरिचुअल थर्मोमीटर होना നമ്മൾ जरूरी है। ശാരീരികമായും ആത്മികമായിട്ടും എത്ര വളർന്നിട്ടുണ്ട്? आप शरीर से आप कितना आप बड़े हो। ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം 21-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 21-ന്റെ वचन। അതിന്റെ അവസാനം വായിച്ചാട്ടെ. ശമൂവേൽ ബാലനോ ശമൂവേൽ ബാലനോ ആ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നു. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവൻ വളർച്ച പ്രാപിക്കും. അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വളർന്നു വന്നു. शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। ഇനി 26-ാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 26वां वचन भी पढ़ेंगे। ശമൂവേൽ ബാലനോ വളരുംതോറും യഹോവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി ഇനി അടുത്ത വളർച്ച നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ഇതാവും. പക്ഷെ परंतु എല്ലാവരും ഒന്ന് शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। അങ്ങനെ മാതാവും പിതാവും ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു എന്ന് ആദ്യം വായിച്ചു. क्योंकि उसके माता और पिता ने उस पर ध्यान दिया इसलिए वो यहोवा की उपस्थिति में बढ़ता रहा। ഓരോ വർഷവും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തത് വളർച്ച എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും
പ്രസാദമുള്ളവനായി പ്രീതി ഉള്ളവനായിട്ട് വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവറും മനുഷ്യൻ്റെ ഫേവറും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ രീതിയിൽ വളർന്നാൽ. क्योंकि वो यहोवा के उपस्थिति में बढ़ रहा था, इसलिए वो केवल यहोवा का ही नहीं लेकिन वो मनुष्य के सामने भी उनका प्रीति ഇനി उसने लिया. 3:19 കൂടെ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. तीसरा अध्याय का 19वां वचन भी पढ़कर हम खत्म करेंगे. എന്നാൽ ശമൂവേൽ വളർന്നു, ആ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുവാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല. ആ शमूएल बड़ा अर्थ वाक्य बोला? होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी. ആ ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെയുള്ള ആ ഇസ്രായേൽ ഒക്കെയും ആ. ശമൂവേൽ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों के जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है. മാതാവേ പിതാവേ हे കുഞ്ഞുങ്ങളെ पिता, हे माता और पिता और सारे बच्चे लोग, സഹോദരങ്ങളെ, सारे भाई और बहन, നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ अगर हमारी आत्मिक बढ़ोतरी पर हम थोड़ा ध्यान दे तो ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ യഹോവയുടെ സന്നിധി നാം വളരും. हम यहोवा के उपस्थिति में हमारी बढ़ोतरी രണ്ട് होगी യഹോവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതി ഉള്ളവനായി തീരും. और हम यहोवा और मनुष्य के सामने भी प्रसन्नित व्यक्ति बनेंगे. 3 നീ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി മാറും. और आप अपनी जिंदगी में विश्वस्त नाम कहलाओगे. അതിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്തോത്രമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എന്താ അതിനൊന്നും വിലയില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 3 എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിശ്വസ്തനാക്കി ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റും. और परमेश्वर हमें एक विश्वस्त दास बनाएंगे. 4 ആ 19 വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ വളർന്ന. 2 അവൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച 19 വാക്യം. ആ എന്നാൽ ശമൂവേൽ വളർന്നു, ആ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ കീ പോയിന്റ്. यहोवा उसके संग रहा. കീ പോയിന്റ് ഇതാ. यही है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നാൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നാൽ, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और वहीं पर बढ़े, and parents taking a measurement और to make sure that your child is growing in the presence of God. अगर माता और पिता ये ध्यान दे कि उनका बच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा है, तो Then after when he grew up, he should not worry about his future. God will take care of him. और वो जब बढ़े तब उसके भविष्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा उसकी चिंता करता God will रहेगा. take care of her. पर यहोवा परमेश्वर उसकी ध्यान रखेगा. അവിടെ പറഞ്ഞത് യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ. यहाँ ऐसा आप पढ़ते, यहोवा उसके संग रहा. നീ കാനഡയിൽ വന്നാലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നിന്നോട് കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. आप कनाडा में अकेले हो तो भी परमेश्वर यहोवा आपके साथ है. Make sure at the proper time I be with presence of God. आप सिर्फ ये ध्यान दे कि आप सही वक्त पर परमेश्वर की उपस्थिति में हो. I grew up in the presence of God. आप बड़े परमेश्वर की उपस्थिति में ही. Hallelujah. I should deal with my God. आपका जो व्यवहार है वो परमेश्वर के साथ होने पाए. Number, should we carry a spiritual thermometer within our pocket? So each and every second, every miles, we should measure our spiritual growth. और आपके हाथ में हमेशा एक स्पिरिचुअल थर्मोमीटर रहे, ताकि आप हमेशा ही उसकी नाप लेते रहे कि आपकी बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी किस तरह है. ആമേൻ. ഈ സമയത്ത് കയറി മുമ്പേ വന്ന് ഒരു एक പാട്ടിന്റെ छोटी सी ഈരടികൾ പാടും. गीत गाएंगे. നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम शिशु समर्पण के लिए जा रहे हैं. അവിടെ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവന് വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല, ആ രാജ്യത്തിന് അവനൊരു ലീഡറായിരുന്നു. वो केवल एक परमेश्वर का नबी केवल नहीं कहलाया, लेकिन वो एक लीडर भी था. അവനൊരു ലീഡർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു, അവനൊരു പുരോഹിതനും കൂടിയായിരുന്നു. वो एक नायक केवल ही नहीं, वो एक पुरोहित भी था. 3 നിലകളിൽ ശമൂവേലിന്റെ വളർച്ചയിൽ അവൻ വിളങ്ങി. वो 3 तरह से वो परमेश्वर के हाथों तले बढ़ता रहा. അവൻ പല ഓഫീസുകളിൽ അവൻ എക്സലന്റ് ആയി മാറി. वो कई अधिकारों में वो बढ़ता गया. എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാ. परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है आशीष होने के लिए. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, നേതൃത്വ നിലകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें बड़े अधिकार में लेकर आएंगे. ആരും നിന്നെ റെഫർ ചെയ്യാതെ നീ മുമ്പിൽ വരും.
किसी और के रेफरेंस के बगैर आप आगे पहुंच जाओगे। അനേകർക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരത്തിനായി ഒരു പുരോഹിതനാക്കി ദൈവം നിന്നെ തീർക്കും. अनेक लोगों के पाप की माफी के लिए परमेश्वर आपको एक पुरोहित बनाएंगे। അനേകരുടെ പ്രോബ്ലത്തെ നീ സോൾവ് ചെയ്യും. अनेक लोगों की मुश्किलों की सुझाव आप दोगे। അനേകരെ ദൈവവുമായിട്ട് നീ ബന്ധപ്പെടുത്തും. अनेक लोगों को परमेश्वर की प्रति आप खींच कर लेकर आओगे। 3 അവൻ പ്രവാചകനായി മാറി. और वो एक भविष्यवक्ता बन गया। അവിടെ പറയുന്നു ബേർഷേബ മുതൽ ദാൻ വരെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായി മാറി. यहाँ पढ़ते हैं वो दान से बेरशेबा तक वो सारे इस्राएलियों के लिए एक नबी कहलाया। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്റെ ടെറിട്ടറിയെ എൻലാർജ് ചെയ്യും. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपका जो स्थान है उसे बढ़ाएंगे। ആ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയും കടക്കത്തില്ല. और उस इलाके में और शत्रु का और कोई कार्य नहीं होगा। അത് നിന്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും. वो केवल आपका ही ഓ होगा। ജീസസ്, ഇന്ന് എത്ര പേർക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? कितने लोग ये बात विश्वास से ले रहे हैं? നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम इस शिशु की समर्पण के लिए जा रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. माता और पिता को खड़े रहने के लिए हम कह रहे हैं। Praise the Lord. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്താൽ ഹോൾഡ് ബേബി. എല്ലാ സഭയും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. सारे लोगों को हम खड़े रहने के लिए कह रहे हैं। Praise the Lord. നിങ്ങളൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം. 1 मिनट हम सब प्रार्थना करेंगे। ഈ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നാമകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ हम जब इस शिशु को परमेश्वर के हाथों सौंप कर हम उनको नाम देने जा रहे तब അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ये उनकी जिंदगी के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। Lord Father, I come into thy presence. I, your servant and authority bestowed upon me, and the God who called me out for this ministry, I announce in the name of our Lord God, our Father, the Son, the Holy Spirit, this your child will be called as Severin called Thanda. Severin called Thanda. Severin called Thanda. എല്ലാ സഭയും ഒന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ, ആമേൻ.
മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് കൈമാറുകയാണ്. जिस तरह माता के हाथ से मैंने बच्चे शिशु को लिया, मैं अभी पिता के हाथों में सौंपने That जा रहा हूं. shows you both have the mutual responsibility and due responsibility to make him grow in the godly manner. ये दिखाता है कि आपको दोनों को एक ही जैसा जिम्मेदारी है शिशु की बढ़ोतरी के लिए. In the 1 Corinthians chapter 3 it says in verse 7, neither nor the one who plants or nor the one who water it, but the God who makes it grow. That means you give your best, you give your whatever she needs, you give it, but one thing, rely on God. God is the one who make her grow. इसलिए पहली कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 7वें वचन में, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने So वाला I है. am handing over Severin into their hand. बट शिशु को पिता के हाथों में मैं सौंप रहा हूँ. Praise the Lord. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തും. सभी लोग अपने हाथों को उठाकर उनके प्रति प्रार्थना करेंगे. Praise the Lord. ഈ ഭവനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായിട്ട് ये സ്തോത്രം. अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തൻ എന്ന നിലയിൽ आपके अभिषिक्त होने के द्वारा അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക അധികാരത്തിൽ आपने जो आत्मिक अधिकार मुझे दिया है, ഇവർക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത നന്മയുമായിട്ട് അവർ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. जिस तरह ये प्रिय माता और पिता अपने आशीष को लेकर देवालय में आए हैं, ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണമേ. स्वर्ग का जो दरवाजा है आप उनके लिए ഈ खोलिएगा. ഭൂമിയിലെ റിസോഴ്സസ് അവർക്ക് വേണ്ടി തക്ക സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണമേ. इस पृथ्वी के सारे आशीष उनको जब जब जरूरत हो तब उनके लिए वो खुलने पाए. ഈ കുഞ്ഞിനെ ആത്മീകമായ നിലവാരത്തിലും ഭൗതികമായ നിലവാരത്തിലും നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന ദൈവകൃപ അങ്ങ് കൊടുക്കണം. इस बच्चे को ओ जिस तरह रबालबा आत्मिक शकल और भौतिक रातुरिया तौर से रबाराम बढ़ाने के लिए जो कृपा उन्हें चाहिए वो आप दीजिए. ആകയാൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इसलिए अब यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इन्हें आशीष करता हूँ. ഈ മാതാവും പിതാവും കുഞ്ഞിനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ये अपने माता और पिता के लिए शिशु एक आशीष का कारण बनने ഈ पाए. കുഞ്ഞ് മാതാവിനും പിതാവിനും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ये शिशु अपने माता और पिता के लिए एक आशीष का कारण बनने ആകയാൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हे प्रिय पिता, हम उनके नाना नानी और दादा दादी सभी को അവരുടെ സിബ്ലിംഗ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. उनके सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं. കർത്താവേ, അവരും ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ദൈവം തന്ന ദാനമാണെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയായി വരട്ടെ. ये भी ये पहचानने पाए कि ये परमेश्वर का दान है അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫലം കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ. और उनके सारे मेहनत का फल आप उन्हें ഈ दीजिए. പ്രിയ പൈതൽ ഹാലിലെ സേവരൻ അഭിഷക്തയായി മാറട്ടെ. ये जो हमारी प्रिय बेटी सैवरिन वो एक अभिषिक्त അവൾ बनने पाए. കർത്താവിൽ വളരട്ടെ. वो परमेश्वर में बढ़ने पाए. മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും പ്രീതിയുള്ളവളായി മാറട്ടെ. वो मनुष्य के लिए और यहोवा के लिए एक प्रसन्न व्यक्ति होने पाए. ദൈവം അവളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് അവൾ മാറ്റപ്പെടട്ടെ. वो ऐसी एक व्यक्ति बनने पाए जिसके साथ यहोवा हमेशा ही संग रहे. അവൾ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് വരട്ടെ. और वो अधिकार में आने पाए. അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവളായി മാറട്ടെ. अनेक लोगों के लिए प्रार्थना में रहने के लिए അവൾ കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും ദൈവത്തിനും മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവളായി മാറട്ടെ. वो अपनी कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए एक व्यक्ति അവൾ बनाने കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും മറ്റു ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വിശ്വസ്തതയായി മാറട്ടെ. वो अपने परिवार के लिए और उसके समूह के लिए एक विश्वस्त दासी बनने पाए. കർത്താവേ, സഭയാം കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദാനത്തിനും കുടുംബത്തിനുമായിട്ട് സ്തോത്രം. हे परमेश्वर, इस कलीसिया को, इस संगति को आपने दी हुई इस गिफ्ट के लिए, तोहफे के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. വരും ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുടുംബം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കണം. आने वाले दिनों में, महीनों में परमेश्वर आपके साथ, इस परिवार के साथ एक साथ संगति, आप अच्छे दिनों को हमें दीजिएगा. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद. യേശുവിൻ यीशु നാമത്തിൽ मसीह के തന്നെ. नाम में. ആമേൻ. आमीन. May God bless each one of you. Let God bless you. Open the doors of the heaven and the resources of the earth at the right time, at the due time, whenever you need. Amen. യോഗം ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ये सेवकाई यहाँ खत्म हो रही है. Praise the Lord. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച്
യോഗം അവസാനിപ്പിക്കാം.